धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। होली, 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 होली। Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Ida Ravani Kharava Shakala Ravana Ravandala Ravani Ravandala Ravana. Ida Vandala Ravani Kharava Shakala Vandala Ravana Ravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। हालेलुया रब्बा शखल रवनि करवनि खरो रवनि करव शखल रवनि रवनि करवनि रवनि। होली 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 होली। तुम्हें महान 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 तुम्हें महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तरमन खार तुम्हें जब छल से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन है प्रभु यीशु तुम्हें कालिया दूसरे काल समान। हालेलुया 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 शरण रवन खार बंदा रवन पूरा बाबा 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 रबा 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 रबा। यीशु नाम रे दया करो, यीशु नाम रे दया करो, यीशु नाम रे दया करो। अमंत्र समस्त पाप दोष दूर बड़ता जो रामचंद्र को हालेलुया हालेलुया। ईरा बाबा 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 को सिद्ध करके सिद्ध करो प्रभु। होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड। यीशु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। एक प्रामाणिक खार बंदर हमारे अपने सत्य ज्ञान को उसे सत्य में मुक्त करो प्रभु। यीशु का नाम रे दया करो, दया करो, तारावानी खार वर्षा कर बंदर रमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य। होली 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 वर्षा का बाबा 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 रबा 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 बंदर रमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। ओ लॉर्ड हमसन समसन समसन समसन। ईरा बंदल रवनि खारव शकल रवन तरवनि खारवंदल रवन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। तुम्हें आश्चर्य मंत्री प्रकांड परमेश्वर अनंत कांड पिता शांति राज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण कराने में कार्य कारण तुम्हें सबल सुष्ट वस्तु आदि करता हो। हालेलुया शुद्ध तुम्हारा सिंहासन तुम्हारा पालन करो। तुम तुल्य कहीं नहीं, तुम्हें बिना मध्य कहीं नहीं प्रभु। तुम्हें अनादि काल और अनंत काल में तुम्हारे प्रणीत जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन से मर्त तुम केवल देखने में देखी पारे नहीं प्रभु। कारण तुम अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य एकमात्र सम्राट हो। पूजा तपस्या का मनी दरवनी खार वक्र मन करवा। हालेलुया। तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर और गण प्रभु मान करो। सर्वभूत तुम्हारा मंदिर के मध्य तुम्हें अमान कठोर भाष करो। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम रे दया करो, दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु भगवान रक्त और धूत परिष्कृत करो। पवित्र आत्मा रे अमन प्रत्येक को परिपूर्ण हवा पाई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु। अमान भगवान करो समस्त मंडल को दया करो। विशेष भाव में तुम्हारा समस्त मंडल को सर्वत्र अनेक अनेक मन परिवर्तन करी आओ प्रभु मंडली से तो संयुक्त हम प्रभु प्रीतम मार्ग शिक्षा सबाई तब के लिए प्रार्थना निष्ठा हम उदारवानी खारवा शकल रवन दारवन दारवा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो सूर्य तुम्हें आमन को जो प्रभु तार संप्रभार के लिए विशेष भाव में तुम आमन को दया करो। कारण कालमंद अटे। हालेलुया हालेलुया। नमुरब्बा शकल रवा से मंदिर सुबुद्धि हुई प्रार्थना करने में सचेतन हो तुम्हें दया करो। आमान ग्रह सावधान सब तुम निकट सुखलाय महात्मा का बोल भाव साधन करी मंदिर आंतर विषय नूतन कृपा मंडली निष्ठा प्राप्त हो अपनी दया करो। सुनिए धन्यवाद दी प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना।
33 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ମୋତେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶୁଣିନି, ପଢ଼ିନି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଏପରିକି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବା ଲୋକ। ମାତ୍ର ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ନିହିତ ହୋଇକି ଅଛି, ତାହା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପୁଣାଧିକେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କିଛି ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେପରି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ବିଷୟ ନଥିଲା, ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ତା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ତେଣୁ ଅନେକ ପରେ, ଏଇ 24 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମୋର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବାଇବେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ, ଆଉ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ। କାରଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କିଛି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷିକର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ, ନିଜ ପରିବାରର ସହିତରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଧନବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଖାତିର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ହେତୁରୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲଟା ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମହାମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ତାହା ଏହି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଉ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ
टिके चिंता करवा आवश्यक जे प्रभु चाहते आमर प्रार्थनार उत्तर दे अज्ञात महत्व दुष्कर विषयमान साधन कर ताहले ए वाक्य जदि ए वाक्य विषय आम चिंता करूँ ताले गोटे विषय मन को आसूची जो दिन प्रभु प्रत्येकंर विचार करेंगे प्रत्येक हिसाब देवाक पड़ो ख्रीष्ट जीशु विचार सिंहासन सम्मुखें एवं पितर कहले ईश्वर गृह ठार विचार हम आरंभ हम आमान से प्रथम विचार करेंगे धार्मिक लोक कष्ट परित्राण पाइब पापी कौटी मुह देखिए से दिन हिसाब देला बेले प्रभु निकट में आ निश्चय केते प्रश्न उत्तर तो करा केते विषय प्रभु आम को सब प्रश्न करेंगे से समय निश्चय एपरी हुए तो प्रश्न भी करा जे तुम प्रार्थना द्वारा कौन सबू अज्ञात महत आ दुष्कर विषय मान साधित हो विषय किसी कह ना परीक्षा देवा समय जपरी क्वेश्चन पेपर दि जाए आंसर सीट्रे लिखा पड़े आई विषय किसी विशद वर्णना कर विशद भाव वर्णना कर माने प्रांजल भाव परिष्कार भाव में तुम लेख गोटे एसे लिखा परी कौन सब हो तुम्हें बसिक लेख नचेत प्रभु कहे तुम्हें कह आम सम्मुखें तुम जीवन रे तुम प्रार्थना द्वारा कौ आ महत् कार्य साधित होती जद्वारा प्रभु भी खुशी हे एवं जिते प्रार्थना द्वारा आश्चर्य कर्म हुए बड़ 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 धरणर साधारण कथा नहीं ये जो लिखा अज्ञात महत् दुष्कर विषय देखा माने बड़ धरणर कार्य हवा आवश्यक एपरी कार्य जो हम से अन्य माने ताहा देखिए प्रथमे प्रभुंकर गौरव हम प्रभुंकर महिमा करेंगे एवं निजे निजे मध्य प्रभुंठारे विश्वास करी से माने उद्धार प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त हो जपरिक पितरों द्वारा जो गोटे बहुत बड़ आश्चर्यकर मातृ गर्भर खंजर गुड़ा से जो से भल है हजार हजार लोक मैंने विश्वास करें एलियों द्वारा जो से आउ प्रभु निकट डाक पकड़े प्रार्थना कले आ महावृष्टि है से समस्त इस्राएल लोक मैंने जो मैंने द्वंद्व थे से समस्ते मुहमाड़ी कहले सदा प्रभु ही परमेश्वर सदा प्रभु ही परमेश्वर से बाल्डर जिते भविष्य वक्ता मैंने अच्छा समस्त धरी बद्ध करने शह शह लोक मान एलिय कहले आसपरी करागला प्रार्थनार उत्तर दे जो एत बड़ कार्य से सीना साहस आसला से बाल्डर भविष्य वक्ता मान बद्ध कर कही ता पूर्व तो से सेमती कही नथिले जो एत बड़ आश्चर्य कर्म है समस्त मुह बंद हो गला से राजा आहब निजे अच्छा से किसी कहीपना आकाश रू अग्निवृष्टि है अग्नि आसी आ जहाँ बलि उत्सर्ग करते जहाँपर जल ढड़ाई से सबको से चाटीदेला आ जो कार्य से बाल्डर भविष्य वक्ता मान द्वारा हो पारि नथिला से एलिय जहाँ कहले ता घटिला समस्त इस्राएल मुहमारी प्रभु को प्रणाम करी कहले सदा प्रभु ही परमेश्वर सदा प्रभु ही परमेश्वर तेणु जो प्रार्थनार उत्तर एपरी भाव में मिले तार बहुत बड़ प्रभाव रही अनेक प्रभुंकर निकटवर्ती कराए प्रभु ठारे विश्वास कराए लोक मैंने सत्य ईश्वर को जानवा समर्थ हूँ प्रभुंकर गौरव महिमा ही थाए तेणु एपरी गोटे प्रश्न निश्चय अनेक हूँ तो आरा से हिसाब जो जो दिन प्रभु सम्मुखें दिज्व तुम्हें जड़े प्रचारक कि पालक तुम हो पार ना जड़े प्रभुंर महान लोक मैंने जो प्रति सेपरी हो पार ना तुम ठीक अच्छे अनेक तुम्हें बहुत लोक जपरी अनेक कर प्रभु लोक मैंने प्रभुंर वाक्य शिक्षा देवा ता भी तुम्हें कर पार ना तुम्हें सेमती किसी भलरे प्रभु उद्देश्य
ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାହା ଶୁଣି ମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବି କହିଥାନ୍ତ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା। କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ କରିବା କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁ? ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ହେବା ବିଷୟ କାହିଁ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହ, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମହତ୍ କର୍ମ ହେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇଛି କେବେ? ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଆଉ ଶୂନ୍ୟରୁ ମେଘ ନଥିବା ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବା, ଆଉ ସେ ବୃଷ୍ଟିଟା ନିବୃତ ହେଇଛି। ନଚେତ୍ ଏପରି ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମଠାରେ ସେଭଳି କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଦୋଷୀ କରି ଧରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ମଣିଷ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଯଦି କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଭଳି କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କଥା ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେନି। ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ କରିବେ। ପାଳକଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ନା, ପ୍ରଚାର ସିନା କରିପାରିବନି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ। ତାହିଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଉ ସେମାନେ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବାପା ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦେଖ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କେମିତି ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ, ଆଉ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ର ହୋଇ କହିଲି, କାଳେ ବାପା ରାଗିଯିବେ କହି, କାରଣ ସେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲ, କେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କି? ଆଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଛ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଆହୁରି କହିଗଲି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ, ଯାଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେମିତି ଯାଜକମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଇଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବାକୁ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବାପା, ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ବି ଛୋଟ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ କେବେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ସତ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛୁ ନା ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ? ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁ ଭୁଲ କରିବା? ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ? ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ।
ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଛି କାହିଁକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିକି ଧରି ରଖିବା, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କଥା ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲି, ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ, ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ବରଂ ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବାପା ସମ୍ମତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୋତେ, ଯଦି ତୁ କିଛି ସତ୍ୟ ପାଇବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟରେ ଯିବା। ମାତ୍ର ରୋକଠୋକ୍ କରି କହିଦେଲେ। ଘରେ ବସି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଦିନେ ସକାଳ ସମୟ, ଯଦି ତୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତୁ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତୋତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଏଇ କଥା କହିଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲିନି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ପାଠ ସରିଯାଇଥିଲା, ପିଜି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ସର୍ବାନ୍ତକଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି। ଜାଣିଲି ଏଇ ବାଇବେଲଟାକୁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଅଛି। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା ଇହକାଳ ପରକାଳ ପାଇଁ ଅଛି। ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାତି। ତାପରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହେଇପାରିବ ତାହା। ଆଉ ତେବେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ସେ କିପରି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କ କଥା, ଏଲିୟ ଆମ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଲିୟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମିଳିବ, ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହୋଇପାରୁ। ସେ ଝିଅରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମଠାରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ବହୁତ ଉଣାବିଷ ଥିବ, ସଂଶୋଧନର ଅନେକ ବିଷୟ ଦରକାର ଥିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଲେଖା ଅଛି ମନରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟିବାନ୍ଧ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଅ, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଚିନ୍ତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା 1982 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ, ଆଉ 1981 ମସିହାର ପ୍ରାୟ ଆଉ ଶେଷ ଭାଗରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲି ମନରେ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ଅଛି, ଯେମିତି ରୋମାନ କାଥଲିକ୍, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ଲୁଥେରାନ, ଏପରି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏମିତି କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ନାନା ମନେଙ୍କର ନାନା ମତ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ପଶିବି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଖାଲି ଏଇଟା ଆଉ ଖାଲି ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିବ, ଉପର ବିଷୟ, ଭିତର ବିଷୟ ପାଇବନି। ଏଇଟା ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର,
ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ମୁଁ ତହିଁରେ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। সেই সত্যমাত্মা সব ও সত্যের অর্থাৎ ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟ যে ସତ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଳକ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରକାର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସେମାନଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ ସେମାନଠାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କରିକି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଯାଇଛି ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ କିଏ ଏସବୁ କରିକି ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସିଲି। ଆଉ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା କରିବି, 100ରୁ 1 ବି ମୁଁ ଊଣା କରିବିନି, 100କୁ 100 ସଫଳ କରିବି। ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଡିଟରମିନେସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ୍, ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ। ରୂପକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ପରେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ବଡ଼ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ MA ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହିକି ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲି। ପୁଣି ଫେରିକି ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଲି, ଟିକେ ଖୁସି ମନରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିକି ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦେବ ନା? ଖୁସି ମନରେ କହିଲି। ମୋତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର କରିଦିଅ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି, ଆତ୍ମିକ କଥା କହିଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଧମକେଇକି କହିଲେ ଯାଅ ତମକୁ ମୁଁ ପଠାଉଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ, ତୁମେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ମାଗୁଛ, ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି। ଅନେକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। କଟକକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନଠାରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନ ମୋର ଥିଲା ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯାହା ବାଇବେଲ ବାହାର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜାଣିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ମନ ମୋର ଥିଲା। ଆଜି ବି ସେଇ ମନ ମୋର ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସେଥିରୁ 1% ମୋର କମି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ସେ ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ ମୋର କଟି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି, ଅଟଳ ହୋଇକି ରହିଲି। ଆଉ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି 42 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆସିଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବରଂ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୋତେ କରିବାକୁ ବି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଅନେକ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ, କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିବେ, ତୁମେ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ ଉପରେ ନଥିଲ, ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ତ ସମସ୍ତ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନୁନାହ? ତମେ ଯାହା ମାନୁଥିଲ ସେଇଟା ଥିଲା 30 ଗୁଣ। 30 ଗୁଣ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବନି। 60 ଗୁଣ ମାନିଲେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ହେଲେ 100 ଗୁଣ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଝିଅରେ ଏଲିସାବେଥ କଥା କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେମିତି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ମୋର ମନ ଚାଲିଗଲା ସେଇଠିକି। ହେବ ନାହିଁ, କେବେ 30 ଗୁଣ ହେବ ନାହିଁ।
ଷାଠିଏ ଗୁଣ ହେବ ନାହିଁ, 100 ଗୁଣ ଓ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୈତାନ ବି କହିଥିବ, 100 ଗୁଣ ମାନିବ? ଜାଣିଛ ତୁମ ପାଠର ତୁମ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନା ପାଦ ତଳେ ତୁମକୁ ଦଳିବାକୁ ହେବ, ଚାକିରି କରିପାରିବନି ତୁମେ, କାହିଁକି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଜୀବନରେ ପାରିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇ ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୋର ଉତ୍ତର ବାହାରିଥିଲା, ହଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି। ଅନେକ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେବ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତି। ଗଭୀର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ବାଇବେଲରେ। ତୁମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ। ଦିନେ ଯେମିତି ବିନିତା ସିଷ୍ଟର ଆଉ କହିଥିଲେ, ସେ ନୂଆରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରୀତିକ ଶିକ୍ଷା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ, ସେସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ କରିବ? ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ ବିନା ଔଷଧରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ? ମୁଁ ତ ଆହୁରି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଘର ପରିବାର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଅଛି ସେମିତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଖବର ଦିଆହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କଟକ ସହର ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ଭଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସବୁ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, କେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, କେଉଁ ମିଶନ ନାହିଁ। ସେମିତି ତୁମେ ଚାଲିବି। ବାଇବେଳରେ ଲେଖା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଅଳସୁଆ ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ବେତନ ମୋର ଆସିବ, ଯାହା ହେବ ସେ ଅଳ୍ପ ବି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଦେବେ, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ସେପରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା ସଫଳ କରିବ। ନାନା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଘର କ'ଣ କହିବେ, ପାଖ ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ କ'ଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସେ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭୟ ଭାନ୍ଦଜନକ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା। ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ଭଲରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସବୁ କରିବା କଥା। କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ବାଟ? ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାନି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ରହିଲି, ମାନେ ମୁଁ ତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇନି ନା, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେମାନେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ସେଇଟା? କି ଶିକ୍ଷା, କି ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ? ଏ ତ ବାଇବେଲ ଆମେ ପଢ଼ୁନୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାର ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦିଆହେଇନି। କେଉଁ ନେତା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତ ଭୂତ ଛଡ଼ି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ସୁସ୍ଥ କରି ତ ସେମାନଠାରେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ବିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମାନେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନେତା? ଏମାନେ ଆଦୌ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହାନ୍ତି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରି ଚାଲିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର କରିନେଇ। ଆଜି ବି ସେଇ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିବ, ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଲିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭାଓବାଦୀ ପୁରାତନ ନିୟମର, ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଅବିଳମ୍ବରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ରୂପେ ପରିଚିତ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଲୋକ। ଦିନେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ମୃତ୍ୟୁ ସେରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲି ସେ ପାଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ପାଖେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମକରବାଗରେ ମୁଁ ଥିଲି ନା କ'ଣ, ସେଇଠୁ ସେ ପାଖେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କନଭେନସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ହେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ସାରିକି ଇଚ୍ଛା କଲି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବି। ସେ ସମୟରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ
ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ବାସରୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ହିଁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବି, ଏ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ନଈ ପାରି ହେଇକି ଚାଲି କରିକି ଗାଁକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯିବି। ନାଇଁ ଭାଇନା ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କେମିତି ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କୁହାହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ହିଲର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖି, ଜଣେ ହିଲର ମାନେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏଇଟା? ତାପରେ ମୋ ମନରେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇନାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭାଇନା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲା କେମିତି? କାହାକୁ ତ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କହି ଭାଇନା ମୁଁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଏଇ ଆପଣ ବୋଲିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଗଲି ସତରେ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଜଣେ ହିଲର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ହେବ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ। ଏପାଖକୁ ତ ଆମ ଆଖିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ବୁଡେଇକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଚୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲି। ମୋ ବାପା ସାଂଘାତିକ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଘର 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ରାତିରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଶୋଇଥିଲୁ 1 ସାଢ଼େ 1 କ'ଣ ବେଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଉଠିଲି। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ମୋତେ ଉଠେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଉଠ, ସେ ପାଷ୍ଟର ହେଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗାଁରେ, ରାତି 1:30। କିଛି ବିଷୟ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ? କ'ଣ? ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଟିକେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖ ତୋ ବାପା ଘର 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 ଶବ୍ଦ ବାପା ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ହଁ ଭାଇନା ସତ, ସେ ଶବ୍ଦ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତ ସେଟା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତା'ର 2ଟା ଅର୍ଥ ହେବ। ଏକ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେ ଭଲରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ଏ 2ଟାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ। ସେ ବିଚଳିତ ହେଲା। ଭାଇନା ଏମିତି କ'ଣ? ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଲରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା। ଗଲାବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସେ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଉଠି ସେଭିଂ ଫେଭିଂ ସବୁ କରି ଆଉ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବନେଇକି ଖିଆ ପିଆ ପୁରା ନର୍ମାଲ ମଣିଷଟି ହେଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅନେକ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ସେ ସେଲୁ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। କ'ଣ? ଆଉ ସେ ପିଣ୍ଟୁର ଆଉ ଭାଇ ରିଣ୍ଟୁ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ହେଲା ହଠାତ୍ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ତା'ର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କେହି ପାଖ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଫୋନ୍ଟା ତା'ର ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ତାକୁ ନେଲା, କେଉଁଠି ନେଲା? ବୋଲେ ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ନିକଟ ହସ୍ପିଟାଲ କି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେଇଥିବେ ପରା। ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଗତକାଲି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତା ନାଁ ପିୟୁଷ, ତା ମାଆ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ସେ ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ ତା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ସେଲୁଭଣୀ କହିଲେ କିଛି ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି। କହିଲେ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଭାବିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟାକରି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍ କାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଛି। ଯେମିତି ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେଲୁଭଣୀ କଲେ ଭାଇ ସେ ଆସିଗଲା। ଏଇ ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆୱାଜ ହେଲା, ସେ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ବୁଝାବୁଝି କର, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ, ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ। କେତେ ସମୟ ପରେ ସେଇ ପିଲାଟା ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, କେମିତି ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର
उत्तर आवश्यक। खाली गोटे पाख प्रार्थना कले प्रार्थना बहुत लोग करमती अनेक देखा जो सब प्रार्थना बर्तर लाभटा कौन अच्छी ना प्रार्थनार उत्तरटा कौन ये अच्छे अज्ञात मत दुष्कर विषय। प्रभु निश्चय कहे तुम प्रार्थना द्वारा जदि यहीपरि किसी बड़ बड़ कार्य भी हो पारि था तो अनेक लोग प्रभुटे विश्वास करते प्रभुଙ୍କର महिमा होता है प्रार्थना कौच मात्र प्रार्थना करिया लोक धार्मिक हवा दरकार जेपरी धार्मिकर प्रार्थना से शुणती दुष्ट मान दूर में था सदा मात्र धार्मिक लोकर प्रार्थना शुणती बोले लिखा हितोपदेश 15 पर्वर 38 पद। तुमर प्रार्थना आउ केमिति ना आर्त स्वर रे हबार थिला से तुमर क्रंदन रबर अवश्य अनुग्रह करे शुणिया मात्र उत्तर देवे तुमर क्रंदन रब ना तुम प्रार्थना रे दाऊद जेपरी आउ मु विल आई प्रे एंड क्राई अलाउड मु प्रार्थना करी आ बहुत उच्च स्वर करी माने बहुत उच्च स्वर मु प्रार्थना करी प्रभु मोर रब शुणवे से जमती कहते प्रभु जीशु निजे प्रबल आर्थना 10 जगह प्रार्थना करते यहाँ ना प्रचार सीना कल ना आश्चर्य कर्म कल ना शिक्षा देल ना तुम उच्च स्वर कर तो प्रार्थना करा कहीं कल ना तुम गोटे परंपरा चली जमीती थिलो सेमिति परिवर्तन ना तुम जीवन प्रथम दिन गोटे कथार मु बदलिली उच्च स्वर समस्त ऊपर को मुझे चढ़ीगली 42 वर्ष पर मत से जगह को सुझाव देले प्रभुଙ୍କର धन्यवाद बहुत खुशी हेली आ से स्वप्न जो मुझे देखी आ से मनोहर सिंह निकट में आउ केमती से दुखित मन अच्छा माने आत्मांकर कार्य से सब ना मुझे खुशी मन में कहूँ मत 2 थर डाकिले आ गोटे थर युवा मान मीटिंग नापी से विशेष इम्प्रेस होगापर मत बड़दिन रे मत डाकिले मु 2 थर आसी मीटिंग कर खुशी हूँ देखी आपन सहित मुझे फोटो उठेबी आपन चली आसती जगत कि समय तो चलीजे इत्यादि जो समय हो जाऊँगी कह समय रुहतु रुहतु कही से कूल ड्रिंक्स मगाऊँ पीवाई आ मत दौरान पीवा से निजे नॉर्मल वाटर से पीऊँ या हो बहुत खुशी लगे एत दिन पर से सब विषय देखिकी आउ जीवन में गोटे परिवर्तन दरकार जमीती अच्छु सेमती ना परिवर्तन आसवा को वाक्य अनुसार सेपरी तेणु मुझे से भाव में उच्च आर्तस्वर कर प्रार्थना करने को लगे अनेक अनेक महत् महत् कार्य कले जोटा को साधारण बोली कहुई ना नोटेबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिराकल्स विशेष विशेष बड़ बड़ धरणर आश्चर्यकर तेणु यही क्षेत्र में मत प्रश्न कले मु उद्धार पाइबी जदि मत प्रभु कह तुम प्रार्थना द्वारा कौ महत् कार्य होती अज्ञात मत दुष्कर भी कह जदि मत आंसर सीट दिज्व पेपर उपर पेपर सब चलीज सरीज मो लेखा सर ना गोटे ना 2टा ना 3टा ना 4टा ना 5टा ना अनेक अनेक महत् महत् कार्य नाना आश्चर्य कर्म मोर जीवन सेवा कार्य परिपूर्ण नचेत मु जड़े प्रभु लोक प्रभुंर सेवा कार्य करुँ मन करी ना प्रभुंर धन्यवाद हो सेपरी आउ हवा आवश्यक आमर प्रार्थना समस्त से दिन आउ से कौन ना हाना तार से बंध्या थिला से तिक्त मना हुई आउ से प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला यही कथा भी प्रभु कह तुम जदि अतिशय रोदन कर खूब कांदी था बड़ बड़ कार्य होता सेटा भी तुम करन जदि कांदिल टिके निके कांदी आखिर टिके निके लुटा दाऊद जड़े राजा माने से देशर सर्वे सर्वास सी एत भाव में कांदुंट शज्जा को लोतर भसे खट तिंतौ तुम कांदार तुम लुह कहीं प्रभु जीशु निजे प्रबल आर्तनाद अश्रु सगर प्रार्थना कले तुमर अश्रु कहीं ए सब ना प्रार्थना करुच कि लाभ ना तुम आउ ए सब विषय चिंता करी आउ मन में गोटे आह्वान ना आम आवश्यक बाइबल लिखा हो प्रभु जीशु नाम तुम महिमान्वित हम आउ तुम्हें माने तांठारे महिमान्वित हो सेपरी से हाना आउ से अतिशय रोदन कला आउ कौन कला मानत कला गोटे पुओ पिला देले तुम उद्देश्य देदेवी प्रभु कहे सेटा भी तो तुम्हें कर भावी चिंती किसी विशेष मानत कर सबुडाक ना उपवास प्रार्थना उपवास बिना अन्य कौन सी पर भूत बाहरी जाए ना कोई से एस्टर आउ 3 दिन 15 दिन राति से उपवास कला लोक मान सेपरी से कला केते बड़ कार्य घटिला प्रभु कहे तुम प्रार्थना उपवास कहीं से प्रकार स्ट्रिक्ट उपवास फास्टिंग कहीं ना तेणु प्रकृत में लिखा
आपणा आपणा को परीक्षा कर जीशु ख्रीस्ट शीघ्र आसुछन आमको हिसाब देवाक पड़ो प्रभु के प्रचार कहीकि नाना आश्चर्य कर्म करते हम अनेक लोग परिवर्तन होते कि तुम से ना तुमको मुझे प्रचारक करी आह्वान करना तुम जड़े विश्वासी प्रार्थना द्वारा अनेक कार्य हो पार कहीं तुम द्वारा हारा ना शेष में सब प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साधे पवित्र आत्मा प्रार्थना करिया कथा कहु पवित्र आत्मा पूर्ण ही परभाषा कही निश्चय अनेकों गोटे बड़ प्रश्न हम तुम्हें कहीं पवित्र आत्मा प्रार्थना कल ना पवित्र आत्मा कहीं पाइल ना जो मैंने पवित्र आत्मा को दान प्राप्त होती से भी प्रभु छाड़े ना तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो मात्र पवित्र आत्मा को तुम्हें व्यवहार कल ना जपरी पाउल कले समस्त बेसी कर परभाषा कहूँ तेणु ईश्वर धन्यवाद दिए तार तार निजर निष्ठा हम माने आत्मीय जीवन से टाणुआ हम एपरी सब तुम परभाषा कहीं तुम्हें कौन समस्त कह तुम्हें जब मुझे समस्त बेसी परभाषा कहूँ कहीपर ना आत्मा तुम उत्तप्त होती भलरे उद्योग शीतल होने आत्मा उत्तप्त हो बोली ना तेणु किसी भी ना जदि आम देखा जो देखु ना कि सेपरी आउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी विशेष विषय आमर प्रार्थना उत्तर स्वरूप तेणु आम को प्रभु आम को यही सुजोग दे आम को कहवाई चाहते जाग्रत हो उठ निजे जमी लिखाई निद्रित जागमृत मान मध्य उठ कृष्ण तुम आलो प्रदान करेंगे बदली जाओ जहाँ संशोधन करार अच्छी से सब संशोधन कर वाक्य अनुसार सब कर भलरे पवित्र आत्मा पूर्ण हो उपवास कर रोदन कर मानत कर विश्वास रे जहाँ प्रार्थना मागिब ताहा पाइब दृढ़ विश्वास रे चलो प्रभु महत महत कार्य साधन कर प्रभुंर धन्यवाद हो पारे मो एरा परीक्षार समय भी हो पारे आउ कौन प्रभु ही जानती कम से कम ये तो निश्चय उन्नति आसी अनेक जदि पचारुंट मत सब केमती अच्छा स्वास्थ्य केमती अच्छी आम बहुत प्रार्थना कर अति शीघ्र स्पीडली रिकवरी हो कहीकि किंतु से स्पीड हो ना बहुत स्लो हो कहली किंतु हेले भी किसी इम्प्रूवमेंट आसी लूज मोशनटा कंट्रोल हो जाए मुंड बहुत बुलाऊला प्राय कंट्रोल आसी राति प्राय निद हो नाला से प्राय कंट्रोल अच्छी कि वीकनेसटा यथेष्ट भाव अच्छी एबे मु बसी ठीक मनीष भाया टिके चला बुला करी कौन टिके काम टे कला भाया कले आउ छाती धड़धड़ हो जाऊँ कि शक्ति रोना ये पाहाच बोलिकी जीवा चढ़ार कौन सी साहस ही मो पाखे ना आउपरी दुर्बलता यथेष्ट मात्रा रही भावी आउ केते दिन समय लगे केमी हम प्रभु जानती से सब विषय तबे मते एटा पुणी गोटे परीक्षा हो ना मत गोटे सुजोग पुनर्बार दिखाई विश्वासर उत्तम युद्ध में प्राणपण कर खाली विश्वास ना विश्वासर उत्तम युद्ध में प्राणपण कर आग दिन कथा गुड़ाक तो जामती एमती मृत्यु सरिकी जाइए मृत्यु छारू उपत्यका दे गमन कर मात्र कौन से आपद को मुझे भय करना बिना औषध में मुझे बंची एगुड़ाक सब रहीगला गत दिन कथा एट प्रेजेंट वर्तमान कौन मुझे सब करुच्ची कि नहीं जदि संपूर्ण रूपे यहाँ मो ठार उठे दि जाए मुझे भी से विश्वास अच्छी बोली प्रकृत में प्रमाण केमती दे पारे यहीपरि भाव में मुझे ग्रहण करे आउ विश्वास मत सेपरी प्राणपण कर चलने जो लिखाऊँच मत सेमती करने को ही पड़ू जी समय दरकार करने को ही पड़ो कारण लिखाऊँच आम्बर धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचब जदि कहीं पश्चात्पद हुए ताले आम्बर आत्मा ताठे संतुष्ट नुहे आहरी लिखाऊँच जे विश्वास करे से चंचल हेब ना प्रभुंर धन्यवाद हो आउ केवल आमने प्रार्थना न करी आमर प्रार्थना जीवन को आम एपरी भाव आउ प्रस्तुत करने को हम जद्वारा जिरिमिय 33:3 सफल हम अज्ञात महत् दुष्कर विषयमान आमर प्रार्थना द्वारा साधित हम जदि आमने आउ प्रकृत में निजक जागृत प्रस्तुत कर निश्चय सफल हम प्रभु नाम महिमान्वित हम एवं अनेक प्रभु ठारे विश्वास करने द्वारा जपरी दाऊद कहले अनेक यह देखिए आउ से माने आउ भय करेंगे आउ सदा प्रभु ठारे विश्वास करेंगे सेपरी आमर प्रार्थनार उत्तर देखी अनेक आश्चर्य कर्म साधित हवा देखी अनेक प्रभु ठारे मध्य विश्वास करेंगे आउ से हिसाब देवा दिन में
आमे दोषी साब्यस्त हवा ना बरं प्रभु जो कर्मानुसार प्रतिफल देवाई पुरस्कार संगे रखिथे से पुरस्कार आम कहीं हरण कर नहीं पारे एपरिकी प्रभुंर मुख यह प्रकाश कर तुमर मुकुट को जेपरी कहीं हरण करके नबना एपरी महत महत विषमान से आउ रखिंट स्थापन से प्रतिज्ञा करी पुनर्बार जपरी लेखा अच्छी आउ जो मैंने ईश्वर को प्रेम करते चक्षु देखी ना कर्ण शुणी ना हृदय जात हनी एपरी विषमान से अपना प्रेमकारी मान निमंते प्रस्तुत कर रखिंट आम निमंते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 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 उदारबानी कारबशकल रबानी खारबंदल रबना खारबंदल रबा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया अवास्तव न हो आम को वास्तव हवा निमंते आम को तुम्हें साहाय्य करो प्रभु उरबत्रमणि कारबशकल रबानी खारबंदल रबानी कारबंदल रबा धन्य धन्य तुम नाम धन्य कारण आम को जो सुजोग मिली यही सुजोग अनेकों को दि जाए ना तेणु सद्व्यवहार से सुजोग सद्व्यवहार कर आवश्यक जदि सेपरी न करूँ ताहले प्रभु विचार दिन में आम दंडनीय हबू आम दोषी साब्यस्त हबू तुम्हें कह तुमको बहुत सुजोग दिगला मात्र तुम्हें तार सद्व्यवहार कल ना तेणु आह्वानपूर्ण भाव हे प्रभु आम को धर्म कर्म साधन करने को हम आम को प्रत्येक को दया कर आम चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर आम कर्तव्य संबंध में आम को सचेतन होगा दया कर उदारबानी कारबत्र मान कारबशबार कालारबानी कारबत्र मान कारबंदलरबानी खारबंदरमा तुमर वाक्य आम हृदय मुद्रांकित हो 100 गुण फल उत्पन्न करूँ केवल से वाक्यर श्रोता हुई कर्म करने अनुग्रह कर कारण निश्चय प्रभु जिते लोक प्रार्थना कर विषय गोटे हिसाब रही जपरी गीत संगीतार लेखा अच्छी ताहांक नाम प्रार्थनाकारी मान मध्य सामुएल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निश्चय आम को यही प्रश्न मत कर तुम्हें कहीं सामुएल परी हेल ना तुम्हें इच्छा कले ता हो पारि था एलियम परी कहीं हेल ना दाऊदों परी कहीं हेल ना ए सब कष्टकर विषय नाला केवल तुम्हें तुमर बदली जीवार थिला मनरे गोटे संकल्प करिवार थिला इदाराबानी खारबा शाकाला रबाना उदारबानी कारबा शाकाला रबानी खारबा जीशुंक नाम दया कर तुम आगमन पूर्वर कौन सी प्रकार केतेकंकर आओ प्रभु परित्राणर कारण आम को हवा को पड़ो एवं जो मानकर प्रति आम कर्तव्य दायित्व रही निजर परिवार प्रियजन मान मध्य प्रतिवासी पड़ोशी मान मध्य गोष्ठ वंश जातीय लोक मान मध्य ग्रामवासी ग्रामांचल लोक मान मध्य आम को साधन करने को यथार्थ रूपे जीशुंक नाम दया कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो तुम कंडाविधा पाद प्रणाम और चुंबन कर एवं तुमरी हस्तर आम शरीर प्राणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुँच ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुंर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती